छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जल धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सारे अंश सम्मत सब है के, सारे अंश सम्मत सब ही के। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कपिवर्ज बखानी, व्यास आदि कपिवर्ज बखानी। एकाग बुस स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। धरणीधर भगवान की जय। नाग नारायण भगवान की
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रमिगलत् कल्पप्रसूनामृतम्
वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनदामवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेतिभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरसुरवतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गता। रूपं दृशादृशमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे।
भागवत भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय अवांगमय स्वरूप शब्ददेह स्वरूप भगवान भागवतजीना चरणों में सदैन्य भावे प्रणाम करीने मां खलखल निनाद करती भगवती भागीरथीना चरणों में प्रणाम करीने सद्गुरुदेव भगवानना चरणों में पुनः एक बार आज विरामना दिवसे प्रणाम करीने संगीतज्ञ અને પૂજ્ય બાપુના વાલા શિષ્યવૃંદ પરિવાર બ્રહ્મદેવતાઓ સમગ્ર 9 દિવસ પર્યંત આચાર્યત્વને સ્વીકારી અને શાંતિલાલ શાસ્ત્રીજીને એમનો આખો વિદ્વત પરિષદ જેમના દ્વારા આયોજન થયું છે એવા આનંદ પ્રકાશ સેવા સમિતિ અમદાવાદ ભાભર અને સદવિદ્યા ટીવીના માધ્યમથી પોતાના ઘરોમાં બેસી અને આ કથાનું શતાબ્દી મહામહોત્સવનું જે આનંદ લઈ રહ્યા છે એ બધા જ વાલા ભાઈ બહેનો આપ સર્વને વ્યાસપીઠથી પુનઃ એકવાર મારા પ્રણામ। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, राधे राधे। राधे राधे। आइए 1-2 मिनिट हरिनाम आश्रय करिए અને કથામાં પ્રવેશ થઈએ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, हाँ सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए अपनी पासे शेष समय જેટલો બાકી છે એ સમયમાં સંક્ષિપ્ત કથા યાત્રાનું દર્શન કરીએ। જે કથા हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। व्यासपीठ ए कथा ने विस्तार पण करी शके અને સમય ન હોય તો વ્યાસપીઠને એ પણ અધિકાર છે કે કથાને સંક્ષિપ્ત પણ કરી શકે।
તો આજની યાત્રા આપણે સંક્ષિપ્તમાં કથા યાત્રાને દર્શન કરશું. મને ખબર છે તમે બધા હજુ ભૂખ્યા છો, સવારથી પાઠમાં બેઠેલા છો, પણ છતાંય તમે બધા તમારી મહાનતાને બતાવીને અહીં બેઠા છો એ બદલ ખૂબ ખૂબ તમને બધાને વ્યાસપીઠથી સાધુવાદ. ભૈયા અવાજ बढ़ाओ तो. आइए गत દિવસની કથાને યાદ કરીએ. ગંગાના તટ ઉપર બેઠેલા ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને આ કથા સંભળાવે છે. ગત દિવસની રાત્રિમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણી સાથે વિવાહ કરી અને બધાને આનંદ આપ્યો. એ કથા આપણે રાત્રિમાં જોઈ અને બહુ આનંદ આવ્યો. ભગવાને કેવી રીતે લગ્ન કર્યા, એનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો, એ બધું જ આપણે ગઈકાલે સમજી ચૂક્યા છીએ. રૂક્ષ્મણી એ ભગવાનની પહેલી વહેલી પટરાણી છે. એવી ભગવાનની 8 પટરાણીઓ છે. સત્યભામા, મિત્રવૃંદા, નાગનજીતી, ભદ્રાજી, લક્ષ્મણાજી, કાલિંદી અને રૂક્ષ્મણીજી. આમ 8 અષ્ટધા પ્રકૃતિ પરમાત્માની પત્ની બનીને આવી છે. અને એમના દ્વારા સંતાનોની પ્રાપ્તિ થઈ. રૂક્ષ્મણી દ્વારા પ્રદ્યુમ્નનો જન્મ થયો, જે સમરાસુર લઈને ઉઠાવીને જતો રહ્યો. એણે દરિયામાં ફેંકી દીધો પ્રદ્યુમ્નને. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સમરાસુરનું મૃત્યુદંડ આપીને પોતાના પુત્રને બચાવ્યો. એ કથા પ્રદ્યુમ્ન એટલે કામ, જે કામદેવને ભગવાન શિવે બાળ્યો હતો એ જ કામદેવ પ્રદ્યુમ્ન બનીને આવ્યા છે. અને રતિ સાથે પુનઃ પાછા સમરાસુરને ત્યાં એક માયાવતી નામની જે દાસી છે એ જ રતિ છે. અને એ રતિની સાથે ભગવાન પ્રદ્યુમ્નએ લગ્ન કર્યા. એ કથા કહી છે. એનાથી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 116,100 કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા. એ કેવી રીતે કર્યા એનો પ્રશ્ન કર્યો છે સુખદેવજીના ચરણમાં બેઠેલા પરીક્ષિતજીએ. અને એ પ્રશ્નમાં સુખદેવજી કહે છે, રાજન, એ વખતે એક ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ છે. અને એ ભૌમાસુર જેટલા રાજાઓની જેટલી યુવાન કન્યાઓ છે એ બધાને ઉઠાવીને પોતાની કેદમાં મૂકી દે છે. અને આમ 1-2 નહીં, 16,100 કન્યાઓને આ ભૌમાસુરે પોતાની કેદમાં પૂરેલી છે. આ કન્યાઓને શું કામ? બોલે એક જ ઈચ્છા છે, એ બધાની સાથે લગ્ન કરવા, પણ હજુ કરી નથી ચૂક્યો. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને થયું કે લાવ, ભૌમાસુરનો વધ કરી અને આ દીકરીઓને હું છોડાવું. અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કરી. અને ભૌમાસુર બહુ મહાન રાક્ષસ છે. શૂલમ ભૌમોચ્યુતમ હંતો માદદે વિતદોદ્યમઃ શિરાંસી ચક્રેણ જહાર લીલયા. સ્વયં દેવતાઓની માં અદિતિના કાનના કુંડળ લઈ આવ્યો હતો. દેવતાઓ એની સામે પરાસ્ત થઈ ગયા. અરે ઇન્દ્રના છત્રને પણ એ ભૌમાસુર લઈ આવ્યો. આટલો પરાક્રમી આ ભૌમાસુર. અને ભગવાને લેજો વારમાં એનો ઉદ્ધાર કર્યો અને બધી જ કન્યાઓને એના કેદમાંથી છોડાવ્યા. અને છૂટેલી કન્યાઓ મરવા માટે તૈયાર થઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કેમ, શું કારણ? બોલે, મહારાજ, આવતીકાલનો સમાજ અમારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર નહીં થાય. કોણ જાણે કે અમે દેહથી પવિત્ર છીએ, માટે અમારી સાથે લગ્ન કોણ કરે? અમારું પાણી ગ્રહણ કોણ કરે?
इसलिए हम मरना चाहती हैं, हम अपना देह छोड़ देना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियां ऐसा मत सोचो, आपके साथ मैं लग्न करूं तो क्या आपको जचेगा? अरे प्रभु, તમે અમારી સાથે લગ્ન કરો? બોલે હા. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ 16,100 કન્યાઓ જે ભૌમાસુરના કેદમાંથી છોડાવી છે, એ 16,100 કન્યાઓ સાથે એક જ મુહૂર્તે અને એક જ જગ્યાએ ચોરીઓ ચિતરાવી અને ગર્ગાચાર્યજી મહારાજ એટલા જ રૂપમાં પ્રગટ થયા અને એટલા જ રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એક જ મુહૂર્તમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ બધાની સાથે લગ્ન કર્યા છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે, અથો મુહૂર્ત એકસ્મિન નાનાદારેષુ શાસ્ત્રિયઃ યથોપયેમે ભગવાન સ્ત્વાવતૃપધરો વ્યયઃ. અથો મુહૂર્ત એકસ્મિન, એક મુહૂર્તમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાની સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું. 16,100 કન્યાઓના સાથે લગ્ન કર્યા. આમ ભગવાનના ટોટલ લગ્ન થયા 16,108. હવે આ 16,108 કોણ છે? તો કહે છે વેદના 3 વિભાગ છે, ઉપાસના કાંડ, જ્ઞાન કાંડ અને કર્મકાંડ. 1,00,000 મંત્ર છે, એમાં એક કર્મકાંડ વિભાગ છે, એક ઉપાસના વિભાગ છે અને એક જ્ઞાન કાંડ છે. એમાં જે ઉપાસના કાંડ છે એના મંત્રો છે 16,100 લાસ્ટમાં. અને 16,100 જે મંત્રો છે એ એક એક રૂચાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પત્ની બનીને આવી છે. અને એટલે જ એવું નક્કી થાય છે કે ભૌમાસુર જેવો રાક્ષસ એ લોકોને લઈ તો આવે, પોતાના કેદમાં પૂરી તો દે, બટ નોટ જ એને સ્પર્શ ન કરી શકે. કારણ વેદના મંત્રો છે અને વેદ રાક્ષસોથી બહુ દૂર છે. વેદો નારાયણો હરિ એકો એવ પુરુષઃ સ વેદઃ ઉચ્યતે. એક એવો મહાપરમ પુરુષ છે જે વેદના રૂપમાં આપણને આપણી સંસ્કૃતિ બતાવે છે. તો એવી 16,100 કન્યાઓ સાથે ભગવાને લગ્ન કર્યા. એટલે ભગવાનની અષ્ટધા પ્રકૃતિ રૂક્ષ્મણી આદિ જે ગીતામાં ભગવાને, અત્યારે હું એની બધી વિશેષ ચર્ચા નહીં કરું, ક્યારેક મેં કરીએ છીએ અને તમે સાંભળતા રહેજો. રોજ સવારે 8:30 થી 9 સદવિદ્યા ટીવી ઉપર મારી વ્યાસપીઠની કથા પ્રતિદિન આવે છે. એટલે તમારી ઘરે કોઈ બીજું ડીશ હોય તો એને હટાવી અને GTPL સેટઅપ બોક્સ યા ડેન કેબલ લઈ અને રોજ સદવિદ્યાનો આનંદ લેજો. એટલે તમને કારણ કે દરેક વિષય ઉપર મેં અલગ અલગ કથાઓને ઘણીવાર કરી છે. પછી ગજેન્દ્ર મોક્ષ હોય, ભીષ્મસ્તુતિ હોય, ધ્રુવ પ્રકરણ હોય, પુરંજન આખ્યાન હોય, ઘણીવાર ઘણા પ્રકરણોને અલગ અલગ કથાઓમાં અલગ અલગ રીતે માન આપીને એને વિશેષ ચર્ચાઓ કરેલી છે. એટલે તમને એમાં વિશેષ આ બધી કથાઓ સાંભળવા મળશે. એટલે પ્રતિદિન, અને જેના ઘરે સદવિદ્યા ના આવતી હોય એ મોબાઈલમાં યુટ્યુબમાં જઈ સદવિદ્યા ટીવી લખશો ને એટલે તમને સીધી કથા દેખાશે. રોજ સવારે 8:30 થી 9. તો ભગવાન 16,108 કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરી બધાને આનંદ આપ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ એ કથા કહી અને પછી એક એક પત્ની દ્વારા 10 પુત્રોની પ્રાપ્તિ થઈ છે. હવે 16,108 ગુણ્યા 10 કેટલો સરવાળો થાય તમે કરી લેજો. આવડો મોટો યાદવ કુળ છે. શ્રી કૃષ્ણની એવડી મોટી નગરીમાં અડધી નગરી તો પોતાના પરિવારથી જ ભરાયેલી છે. તો એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ લગ્ન કરી બધાને આનંદ આપ્યો. અને પછી તો ઉષા અનિરુદ્ધની કથા બતાવી છે એમના લગ્નની. એના પછી બાણાસુર સાથે ભગવાન યુદ્ધ કરી બાણાસુરને 2 હાથવાળો કરીને છોડી મૂકે છે. એ કથા કહી છે. ઘણો સમય દ્વારિકામાં વીત્યો. હજુ સુધી કોઈ વ્રજની ખબર નથી મળી.
એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બલદાવજીને કહ્યું કે તમે જાઓ વ્રજમાં, વ્રજવાસીઓને આશીર્વાદ આપતા આવો, દર્શન આપતા આવો અને બધાને મળતા આવો. એટલે બલદાવજી દ્વારિકાથી પાછા વ્રજમાં આવે છે અને ત્યાં આવી બલદાવજી મહારાજે એક પાછી રાસનું મહોત્સવ કર્યો અને એ રાસમાં યમુનાજી ના આવ્યા. એટલે બલદાવજીને ખીજ ચડી કે કેમ યમુનાજી ના આવ્યા, અને યમુનાજીને પોતાના હળ દ્વારા સ્તંભિત કરી દીધા, પ્રવાહને રોકી દીધો. યમુનાજી બલદાવજીના શરણમાં ગયા અને પછી બલદાવજીએ પોતાના હળ દ્વારા અનેકાનેક લીલાઓને કરી નાખ્યા, અનેકાનેક વહેણને કરી નાખ્યા યમુનાજીના, અને એ વહેણ દરેકના ખેતરો સુધી પહોંચ્યા. અને પછી બલદાવજીએ કહ્યું કે હે ગોવાળિયાઓ, માત્ર હવે ગાયોને મત ચારો, તમે તમારા ખેતરમાં વાવવાનું પણ ચાલુ કરો. અને ત્યારથી આ જે નહેર પદ્ધતિ છે આપણે ત્યાં, એ ભાગવતમાં બલદાવજી આપી છે કે નદીમાંથી ખેતરો સુધી પાણી કેમ પહોંચે. એ 5,500 વર્ષ પહેલા બલદાવજી આપણને નહેર પદ્ધતિ આપી છે. એટલે આ સરકાર અત્યારે નહેર પદ્ધતિની યોજનાઓ કરે છે. એક નવો મેસેજ, સમાચાર, એક નવો વિચાર બલદાવજી આટલા વર્ષો પહેલા આપ્યો છે. તો એ કથા કહી છે. એના પછી પૌંડ્રક અને કાશીરાજનો ઉદ્ધાર કર્યો, એ કથા કહી. દ્વિવિધ વાનરનો ઉદ્ધાર કર્યો. કૌરવો ઉપર બલદાવજીએ કોપ કર્યો અને પોતે યુદ્ધમાં ન રોકાયા, નીકળી ગયા, એ કથા કહી. શામના વિવાહની ચર્ચા કરી છે. નારદજીને મોહ થયો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16,108 રાણીઓ સાથે કેમ રહેતા હશે? શું બધાને ન્યાય મળતો હશે? શું બધાના દિલમાં સંતોષ હશે? આવો સાત્વિક મોહ થયો. ભાગવતમાં 3 મોહની કથા છે, જેમાં 2 આપણે સાંભળી ચૂક્યા, ના ત્રીજી. પહેલો વહેલો મોહ થયો બ્રહ્માજીને, બીજો મોહ થયો ઇન્દ્રને. બ્રહ્માજીને એમ થયું કે આ ભગવાન, એટલે વાછરડાને ગાયોને ઉઠાવીને ગયા. બીજો મોહ ઇન્દ્રને થયો, એટલે એને વર્ષા કરી બધાને ડુબાડી માટવા માટે. અને ત્રીજો મોહ દેવર્ષિ નારદને થયો. પણ ત્રણેયના મોહમાં ફરક છે. બ્રહ્માજીનો જે મોહ છે એ રજોગુણ પ્રધાન છે. ઇન્દ્રનો મોહ છે એ તમોગુણ પ્રધાન છે. કેમ કે ક્રોધાન્વિત થઈ અને વરસાદને મૂકી દીધો કે જાઓ વ્રજવાસીઓને ડૂબાડી મૂકો. અને દેવર્ષિ નારદનો જે મોહ છે એ સતોગુણ પ્રધાન છે કે હું જોઉં તો ખરા મારો નાથ કેમ જિંદગી જીવે છે. તો આમ દેવર્ષિ નારદે એક ભવનમાં જઈને જોયું તો ભગવાન કૃષ્ણ બધા જ ભવનમાં બેઠા છે. કોઈ ભવન એવું નથી કે જ્યાં કૃષ્ણના દર્શન ન થાય. ક્યાંક ભગવાન કપડાં પહેરે છે, ક્યાંક તૈયારી કરે છે, ક્યાંક ભોજન કરે છે, ક્યાંક ખાટ ઉપર બેઠા છે, ક્યાંક દરબારમાં જવાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આમ એક ભવનમાં શ્રી કૃષ્ણને જોયા પછી દેવર્ષિ નારદ નીકળવાનો વિચાર કરે, ત્યાં તો કૃષ્ણ આવીને ઉભા રહ્યા. દેવર્ષિ અબ શાંતિ હો ગઈ ના, મેં હર ભवन में हूं ना. सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई. बलिहारी वा घट की छा घट पर घट होई. सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई. કોઈ ઘટ એવું નથી કે જેમાં ભગવાન ન હોય, અને કોઈ ઘર એવું નથી કે જેમાં ભગવાન ન હોય. प्यारे, जरूरत इतनी है कि हमारा नजरिया बदल जाए. परमात्मा हमारे पास है. शरीરની કઈ તકલીફ થાય એટલે આપણે ભગવાનને ઠપકો આપીએ. મને આવું ન થવું જોઈએ, પણ થાય. એ શરીરની પ્રકૃતિ છે. એટલે આપણને નાની ઠેસ વાગે તો આપણે ભગવાનને ઠપકો આપીએ. એ સારું છે કે એવડી ઠેસ વાગી નહીં તો એક્સિડન્ટ થાત તો શું થાત? પણ ભગવાનને સો થેન્ક યુ માય ગોડ, તે મને ખાલી ઠેસમાં જ પૂરું કરી આપ્યું. પણ આપણે તો ઠેસ વાગે તો આપણે મને આટલું ભજન કરું ઠેસ વાગે, પણ તને એક્સિડન્ટ થઈને તું આખો ઉપડી જવાનો હતો એનું શું? इसलिए भगवान जो जब करता है सो सही करता है, ये भाव रखिए.
તો ભગવાન બધે છે. સબ ઘટ મેરો સાઈયા ખાલી ઘટ નહીં કોઈ, બલિહારી વા ઘટ કી જા ઘટ પરગટ હોય. તો ભગવાન દેવર્ષિ નારદને સંતોષ આપ્યો. દેવર્ષિ નારદ પ્રણામ કરીને નીકળી ગયા. એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં પધાર્યા. ઇન્દ્રપ્રસ્થ એટલે અત્યારનું જૂનું દિલ્હી, જ્યાં પાંડવોનું રાજ્ય છે. અને ત્યાં આવી પાંડવોને એક મેસેજ આપ્યો, એક સમાચાર આપ્યા કે હે પાંડવો, તમે રાજસૂય યજ્ઞ કરો. અને પાંડવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો. અનેક રાજાઓને જીતી અને દાન પુણ્ય અને પૈસા લઈને પોતાના હસ્તિનાપુરમાં રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો. અને રાજસૂય યજ્ઞમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાને બધી જવાબદારી આપ્યા પછી છેલ્લે એઠા પતરાળા ઉઠાવવાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જવાબદારી લીધી. એ સબકા જૂઠન મેં ઉઠાઉંગા, વો કોઈ નહીં ઉઠાયેગા. અને આપણે તો ઘરે બે મહેમાન આવ્યા હોય ને બરાબર ચાટીને ન જમ્યા હોય, અને જો રહી ગયું હોય ને તો આપણે 3 વાર મોઢું મચકોડીએ. આ કેવા મહેમાન છે, એઠું મૂક્યું, હાથ બગાડવાના, કપડા બગાડવાના. આવો વિચાર ન લાવતા. અતિથિ દેવો ભવ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજસૂય યજ્ઞમાં જૂઠા જો પતરાળા ઉઠાવવાની સેવા કરતા હોય તો આપણે તો આપણો ગ્રહસ્થાશ્રમ લઈને બેઠા છીએ, અને એમાંય કોઈ આપણે ઘરમાં કોઈ આવી જાય સારો અતિથિ દેવ તો એને આપણે જમાડીએ અને એની થાળી આપણે ઉટકીએ તો મોઢું ન બગડવું જોઈએ. આપણને આપણી સંસ્કૃતિ શીખવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સેવા કરી. અને અંતે એ રાજસૂય યજ્ઞમાં પહેલી વહેલી પૂજા કોની થાય? કારણ હવે આમ તો રાજસૂય યજ્ઞ શું છે એની બહુ વિધિ છે. આખી રાજસૂય યજ્ઞ કેવી રીતે થાય અને એમાં શું નિયમો છે એ બધી ચર્ચા મેં કરી છે, ને અત્યારે કરું પણ ટાઈમ નથી. પણ ઇન શોર્ટ, રાજસૂય યજ્ઞની અંદર જે રાજા મોટો છે એ રાજાનું પૂજન થાય છેલ્લે, પ્રત્યક્ષ પૂજન. અને એ પણ રાજોપચારથી, 16ઉપચારથી નહીં શાસ્ત્રીજી, રાજોપચારથી એની પૂજા થાય. તો એમાં કોની પૂજા કરવી એ જ્યારે વાત આવી ત્યારે સર્વાનુમતે બધા કોઈ શિશુપાલનું નામ લે છે, કોઈ દંતવક્રનું નામ લે છે, કોઈ જરાસંધનું નામ લે છે. પણ અંતે કોઈ કાંઈ ન બોલ્યું ત્યારે સહદેવજી ઉઠ્યા પોતાના સ્થાન ઉપર અને ઘોષણા કરી દીધી કે આ રાજસૂય યજ્ઞમાં કોઈ મોટો રાજા નથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી આગળ કોઈ મોટું છે જ નહીં. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજાની વાત આવી ત્યારે શિશુપાળે અનેક ગાળો દીધી કે આ તો નાનકડો રાજા છે ને, ગોવાળિયો છે, નાનપણનો ચોર છે ને, આ ક્યાં મોટો રાજા છે ને, આને આવડી કે દ્વારિકા નગરી બનાવી એમાં એને રાજા તરીકે થોડું મોટું પદ દઈ દેવાય. આમ કેટલી ગાળો બોલી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, શિશુપાલ, જ્યાં સુધી તારી 100 ગાળ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી હું તને નહીં મારું, પણ ધ્યાન રહે અભી ભી તું તેરા બકના બંધ કર દે. પણ છતાંય શિશુપાલ માન્યો નહીં અને 100મી ગાળ એને દઈ દીધી ભગવાન કૃષ્ણને. એ સભાસદો સાંભળી લો, આ કૃષ્ણ કેવો છે. આણે એક જળમાં, સમુદ્રમાં એક દુર્ગ બનાવ્યું, એક મહેલ બનાવ્યો, અને ત્યાંથી જે નીકળતા માણસો છે એ માણસોને પોતાની નગરીમાં લઈ જાય, લૂંટી અને દરિયામાં ફેંકી દે છે. આ ધંધો છે કૃષ્ણનો. આણે નાનપણમાં ચોરીઓ કરી છે અને અત્યારે ચોરી કરી, ડકેતી કરી અને લોકોને મારે છે. આ શબ્દ જ્યાં આમાં લખ્યું છે, આ શબ્દ જ્યાં શિશુપાળ બોલે ત્યાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સુદર્શન ચક્ર તૈયાર થયું, ધડથી મસ્તક અલગ કરી દીધું. શિશુપાળ મરી ગયો. એના મિત્રોએ બધાએ કૃષ્ણ ઉપર જોર કર્યું, પણ અંતે ભગવાન તો ભગવાન છે, એના સામે કોણ ટકી શકે? બધા ભાગી ગયા. શિશુપાલનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અને શિશુપાલનો એક મિત્ર છે જેનું નામ છે સાલ્વ. એને ખબર પડી કે અમારા મિત્રનું મૃત્યુ થયું અને કૃષ્ણએ મારી નાખ્યા છે. એટલે સાલ્વ સૌભ નામના વિમાનમાં બેસી અને દ્વારિકા ઉપર ચડાઈ કરી. ભગવાન કૃષ્ણ અંતર્યામી છે. ભગવાનને થયું કે સૌભ સાલ્વ લઈને ત્યાં ગયો છે અને મારા દ્વારિકામાં અત્યારે પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં. એટલે ભગવાન તરત જ ત્યાં પહોંચ્યા. પ્રદ્યુમ્નને અનિરુદ્ધને પણ મચક ના આપે એવો આ સાલ્વ માયાવી સૌભ નામના વિમાનમાં બેસી અને આકાશ માર્ગેથી યુદ્ધ કરે છે. અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પહોંચે છે અને સાલ્વનો પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અને પછી દ્વારિકાને સંતોષ આપ્યો.
પોતાના બંને પુત્રોને આનંદ આપ્યો. ભગવાને સાલ્વનો ઉદ્ધાર કરી. એના પછી એ જ શિશુપાલ, એનો મિત્ર, માસીનો દીકરો, સગો ભાઈ, એનું નામ છે દંતવક્ર. એ દંતવક્ર શ્રી કૃષ્ણની સામે યુદ્ધ કરવા માટે આવે છે કે મારા ભાઈને મારી નાખેલ કૃષ્ણને હું મારી નાખું. અને શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ્યારે યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. આ દંતવક્ર અને શિશુપાળ કોણ છે? બોલે સતયુગના હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ, ત્રેતાના રાવણ અને કુંભકર્ણ, દ્વાપરના દંતવક્ર અને શિશુપાળ, અને વળી પાછા સતયુગમાં જય અરુ વિજય હરિ કે દ્વાર પાલા. ત્રણ અવતારની ભૂમિકામાં ભગવાને ત્રણ અવતારમાં સતયુગમાં હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ થઈને આવ્યા. ભગવાને વરાહ રૂપ અને નૃસિંહના રૂપમાં એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. ત્રેતાયુગમાં એ રાવણ અને કુંભકર્ણ થઈને આવ્યા. ભગવાન રામચંદ્રજી એમના પાદર સુધી જઈ અને 31 બાણોથી એમનું હરણ કર્યું. અને એ જ શ્રી કૃષ્ણ, એ જ રામ શ્રી કૃષ્ણ બનીને દ્વાપરમાં આવ્યા. અને એ જ બંને રાક્ષસો દંતવક્ર અને શિશુપાળ બનીને આવ્યા અને ભગવાને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. આમ 3 જન્મ એમના પૂર્ણ થયા, એમનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ મિત્ર એવા સુદામાના ચરિત્રની કથા સુખદેવજી મહારાજજીએ પરીક્ષિતને કહી છે. સુદામાનું ચરિત્ર બહુ અદ્ભુત છે. તમે બધાએ ઘણીવાર સાંભળ્યું છે એટલે અત્યારે હું તમને વિશેષ નહીં કહું, પણ સુદામા અકિંચન બ્રાહ્મણ છે, જેણે કોઈ દિવસ માંગ્યું નથી. અજાચક વ્રત લઈને બેઠા છે. એક જ ભરોસો, એક જ આસ, અને ભરોસો અને આસને લઈને બેસનારા સુદામાજી વિરક્તો વે કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમ વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિયઃ. આવા છે, કેવા છે? બોલે વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્થેષુ, ઇન્દ્રિયોના અર્થે કોઈ દિવસ ક્યારે માંગવું નહીં એવું અજાચક વ્રત છે. અને પ્રશાંતાત્મા જીતેન્દ્રિય, પોતે પોતાની મોજમાં જીતેન્દ્રિય રહી અને આનંદ કરનારા. કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત, આવો કૃષ્ણનો પરમ મિત્ર છે જેનું નામ છે સુદામા. બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમ, એની પાસે બ્રાહ્મણની જે વિત્ત છે, બ્રાહ્મણની વિત્ત એટલે લક્ષ્મી નહીં, બ્રાહ્મણની વિત્ત એટલે માત્ર પૈસા નહીં, પણ બ્રાહ્મણની સાચી વિત્ત શું છે એ આપણને આ ચરિત્ર સમજાવે છે કે બ્રાહ્મણોનું સાચું વિત્ત એ છે, એક તો એની પાસે વેદ હોય, એની પાસે સંધ્યા હોય, એની પાસે ગાયત્રીનો જપ હોય, અને એ પોતે બ્રહ્મ કર્મમાં જીવનારો હોય. એને કહે છે બ્રહ્મવિત્ત. અને આવો બ્રાહ્મણ આ જગત માટે સદૈવ પૂજનીય છે. એવા બ્રાહ્મણ દેવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મિત્ર છે. દરિદ્રતા આટો મારી ગઈ અને પછી પોતાની પત્ની સુશીલા દ્વારા કહેવામાં આવ્યું અને સુદામાજી કૃષ્ણને મળવા ગયા. માન્યું નહીં, એક રાત્રિ પર્યંત રોકાયા અને વળી જેમ ગયા હતા એમ પાછા આવ્યા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એમના ભવનો તૈયાર કરી આપ્યા. देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोजे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो. पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પાણીની પણ જરૂર ન પડી. આટલી મોટી ઉંમર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના મિત્ર દેખાયા, પોતાના મિત્ર મળવા આવ્યા. ત્યાં તો પોતાનું આસન દઈ દીધું, પોતે ચરણમાં બેસી ગયા. અને બ્રાહ્મણ છે એટલે પૂજનીય છે અને બીજું મારો મિત્ર છે એવું માની અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ દરિદ્ર બ્રાહ્મણ, આ અજાચક બ્રાહ્મણ, આ વેદનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ, કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણનું પૂજન કર્યું. અને પાણી વગર પોતાના આંખમાંથી એટલા આંસુડા નીકળ્યા કે એ આંસુડાથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એમના ચરણને ધોઈ લીધા. લખ્યું છે ભાગવતમાં, નેત્રાભ્યામ પુષ્કરે ક્ષણઃ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નેત્રમાંથી એટલું પાણી પડ્યું
કે એ પાણી દ્વારા જ શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના મિત્રના ચરણ ધોઈ લીધા. આવા અદ્ભુત સુદામાજીને ખૂબ આપ્યું છે. ભગવાન તમારી પાસે કંઈ નથી માંગતો, માત્ર તમારો ભાવ માંગે છે. આના ઉપર મેં આગળ ચર્ચા કરી હતી. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોય યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહં ભક્ત્ય પહતમસ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ. ભગવાન પત્ર પુષ્પ ફલ તોય માને જળ, પાણીથી પ્રસન્ન થાય છે. તમે કયા ભાવથી આપો છો એ મહત્વનું છે. તો આમ ભગવાને સુદામાજીના જીવનને આનંદ આપ્યો. એ કથા સુખદેવજી મહારાજે કહી છે. એના પછી સૂર્યગ્રહણનો સમય આવ્યો. મહાભારતના યુદ્ધ પછીનો સમય જ્યારે હતો, ધર્મનું સંસ્થાપન થઈ ગયું અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછા કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં સૂર્યગ્રહણના સમયમાં જાય છે. અહીં દિલ્હીથી પાંડવો જાય છે, વ્રજમાંથી વ્રજવાસીઓ જાય છે અને બધા જ ત્યાં ભેગા થઈને મળે છે. અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કરીબ 100 વર્ષ પછીની ઉંમર છે. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી જે કૃષ્ણ ગોકુળ મથુરાની લીલા કરીને નીકળનારો પરમાત્મા, એ આજ 100 વર્ષની મોટી ઉંમર પછી પોતાના મા બાપ નંદ અને યશોદાને, પોતાની ગોપીઓને, પોતાના ગોવાળોને મળ્યા. અને ત્યારે બધા ધ્રુસકે કૃષ્ણને જોઈને રડ્યા છે. કારણ કે આટલી મોટી ઉંમરે જ્યારે કૃષ્ણ મળ્યા હશે, એક બાજુ રાધા રડે છે, એક બાજુ નંદ યશોદા રડે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને સાંત્વના આપે છે. અને ત્યારે બધાના આંસુડાને લૂછી અને છેલ્લે રાધિકાને કહે છે, રાધે ક્यों रो रही है? काना इतना समय बीत चुका आपके दर्शन में, न तो दर्शन हुआ न झांकी हुई. आपके विरह में, आपके तड़पण में हमारा जीवन यूं ही व्यतीत चला ગયા. કૃષ્ણ કહે છે, હે રાધે, તમારી યાદ મારી પાસે સदैव છે. हे कृष्ण, मैं अपनी बांसुरी को अपनी कटिभाग में रखता हूं. ये बांसुरी और कोई नहीं है, तुम्हारा ही स्वरूप है. मैं इसी बांसुरी को जब जब प्राण फूंकता हूं, तब मुझको तुम्हारी सुध होती है, तुम्हारी याद आती है और तुम्हारी याद में मैं सदैव रहता हूं. ત્યાં યજ્ઞ કર્યો ને યજ્ઞમાં બધાને સાંત્વના આપી. પછી બધાએ ધીમે ધીમે જ્યારે વિદાય લીધી, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની પ્રેમ ભરી વાંસળી શ્રી કૃષ્ણએ રાધિકાના હાથમાં આપીને કહ્યું, રાધે लो ये हमारी याद, आप इस बांसुरी को लेके जाओ. ये मैं अपनी बांसुरी, प्राण प्रिया बांसुरी, याद है राधे, एक दिन तुमने चुरा ली थी मेरी बांसुरी, तो मैं अपना सुध खो बैठा था, क्योंकि मेरा प्राण ही मेरी बांसुरी है और इसी बांसुरी से मैं पूरे जगत को नचाता हूं. मेरा स्वरूप ही मेरी बांसुरी है, मेरी बंसी है, मेरी बांसुरी है. इसलिए हे राधे, मैं अपनी बांसुरी में आपको देता हूं, लो ये रखियो आप. जब जब मेरी याद आए तो इस बांसुरी को देख लेना, आपको मेरी याद आ जाएगी, आपको मेरा ही दर्शन हो जाएगा. અને વાલા 100 વર્ષની ઉંમર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ નંદ અને યશોદાના આંસુડાઓને લૂછાવ્યા, ગોવાળોના અને ગોપીઓના આંસુડા લૂછાવ્યા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ રાધાને વાંસળી આપી એના પછી શ્રી કૃષ્ણએ એક વખત પણ ભાગવતમાં ક્યાંય લખ્યું નથી કે જ્યાં સુધી સ્વધાગમન કર્યું ત્યાં સુધી ભગવાને ક્યારે વાંસળી વગાડી નથી. વાંસળી અર્પિત કરી દીધી રાધાને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને સંતોષ આપી અને પછી બધાએ હવહવ રીતે વિદાય લીધી. મથુરાવાસી વ્રજવાસીઓ વ્રજમાં આવ્યા, પાંડવો બધા જ હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને લઈ અને દ્વારિકામાં ગયા. એ કથા કહી. એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકામાં આવી અને
અનેક ઋષિઓને બોલાવીને યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. અને એ યજ્ઞમાં છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને થયું કે હવે મારી લીલા સંવરણનો સમય આવ્યો છે. अब मैं लौट चलने वाला हूँ वापस, इसलिए लाओ मेरी झांकी हो जाए मेरे माँ बाप को और मैं पूछ लूं उनको कि तुमको क्या चाहिए. અને યજ્ઞના અંતે બધા ઋષિઓને આનંદ આપી भगवान श्री कृष्ण कहे छे, मां हे देवकी, तूने मुझको जन्म दिया, इस जगत में प्रकट किया, तुम्हारा मैं आभारी हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मांग लो आपकी क्या इच्छा है. અને ત્યારે દેવકીજી કહે છે, પ્રભુ બીજું તો કાંઈ જોતું નથી, પણ આજ મને ખબર પડી કે જેને મેં મારો પુત્ર માન્યો છે એ પુત્ર નથી, જગતનો પિતા છે. पिता को पुत्र जाना है मैंने, ये मेरी बड़ी भूल है. मैया ऐसे मत बोलो, तुम्हारी देन से मैं इस जगत में आ सका हूं, लेकिन मां मांगो मैं आपको क्या दूं. અને ત્યારે દેવકીજી કહે છે, પ્રભુ બીજું કાંઈ જોતું નથી, તમે મળી ગયા સ્વયં, પછી શું જોઈએ? બધું જ સહજ છે, પણ એક ઈચ્છા છે. શું? બોલે, તમારા જન્મ પહેલા જે ક્રૂર કંસે તમારા મોટા ભાઈઓને 6 પુત્રોને મારી નાખ્યા, એ 6 ને મારે દૂધ પીવડાવવાનું બાકી છે. જો એકવાર મારી સામે આવી જાય તો હું એમને દૂધ પીવડાવી દઉં. આ છે માનો ભાવ, આ છે માતૃત્વ, આનું નામ છે વાત્સલ્ય. અને દેવકીજીએ એ માંગ કરી, અને ત્યાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ 6 પુત્રોને લાવીને બતાવ્યા. અને પોતાની માં દેવકીએ આટલી મોટી ઉંમરે જ્યારે પોતાના સંતાનોને જોયા, પોતાના 6 દીકરાઓને જોયા, જેણે કંસે મારી નાખ્યા હતા, ફેરવી ફેરવી દિવાલોમાં પટકી પટકીને માર્યા, જેના છૂંદે છૂંદા નીકળી ગયા હતા, એવા સંતાનોને જ્યારે પાછા માએ જોયા, ત્યારે આટલી મોટી ઉંમરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પણ ઉંમર કરીબ કરીબ 124-25 નો આરો છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 125 વર્ષ જ આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા છે, એટલે બિલકુલ અંતનો સમય છે. અને એ સમયે એ દેવકીની ઉંમર કેટલી રહી હશે એ તમે વિચાર કરો. અને છતાંય એટલી મોટી ઉંમરે ભાગવતમાં લખ્યું છે, અપાયત સ્તનમ પ્રીતા. અપાયત માને જેને દૂધ નથી પાવી શક્યા એવા 6 દીકરાઓને માના થનમાંથી દૂધ ઉભરાયું, અને એ વાત્સલ્ય મૂર્તિ માએ 6 દીકરાને દૂધ પાયું. અને પછી માને સંતોષ થયો. પછી એ પુનઃ પાછા પોતાના ધામમાં પધાર્યા. એ કથા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને કહી. એના પછી સુભદ્રાજીનું લગ્ન, જે કૃષ્ણની બહેન છે, સુભદ્રાનું લગ્ન બલદાઉજી દુર્યોધન સાથે કરવા માંગતા હતા, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સાથે કરવા માંગતા હતા. એટલે બલદાઉજીને ખબર ન પડે એમ શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની જ બહેન સુભદ્રાનું હરણ પોતે જાતે રહીને અર્જુન પાસે કરાવ્યું, અને અર્જુન સુભદ્રાને હરીને લઈ ગયા. અને પછી બંને ભાઈઓને થોડો ઝઘડો થયો, એટલે મોટા ભાઈ બલદાઉજી ઘરે ન રોકાયા, ઘરથી નીકળી ગયા યાત્રામાં. શું કામ આ કેમ કર્યું એવો પ્રશ્ન કર્યો પરીક્ષિતજીએ. ત્યારે સુખદેવજી કહે છે, રાજન એટલા માટે કે ભગવાન કૃષ્ણને ખબર છે કે જો મહાભારતના યુદ્ધમાં બલદાઉજી રહેશે તો એ કૌરવોનો જ પક્ષ લેશે, અને મારે પાંડવોનો લેવો પડશે, તો અમે બે ભાઈ હામહામા આવી જશું, તો યુદ્ધની નીતિ તૂટી જશે. માટે બલદાઉજી ન રોકાયા, ક્રોધમાં નીકળી ગયા, અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરાવવા માટે કરીને ભગવાને આ વ્યૂહ કર્યો. કેટલા પ્રેક્ટિકલ છે કૃષ્ણ. એવી પોતાની બહેનની એ સુભદ્રા હરણની કથા કહી. એના પછી દસમ સ્કંદના ઉત્તરાર્ધમાં સ્વયં વેદોએ આવી ભગવાનની સ્તુતિ કરી, અને વેદ નારાયણે જય 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 જા જમૈત આદિ રૂપમાં ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી. અને એ સ્તુતિના અંતે દસમ સ્કંદને અંદર મહિષી ગીત છે. એ મહિષી ગીતમાં પણ સુંદર મજાનો ભાવ છે.
દસમ સ્કંદના ઉત્તરાર્ધને, પૂર્વાર્ધને અને ઉત્તરાર્ધને વિરામ આપ્યો. પૂર્વાર્ધ એટલે વાંસળી, ઉત્તરાર્ધ એટલે શંખ. વાંસળી એ પ્રેમનું પ્રતીક છે અને શંખ એ ધ્વનિનું પ્રતીક છે. વાંસળી પ્રીતિ કરાવે છે અને શંખ નાદ કરે છે. દસમ સ્કંદના પૂર્વાર્ધમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એક પણ વ્રજલીલામાં હાથમાં હથિયાર લઈને કોઈને રાક્ષસને માર્યો નથી. અને ઉત્તરાર્ધમાં ભગવાને વિના શસ્ત્રએ કોઈ કામ કર્યું નથી. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બંને ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી. એકાદશ સ્કંદની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વધાગમનની કથા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની ઈચ્છા થઈ કે હવે મારે જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. अब मैं लौट चलूंगा अपने धाम की ओर और फिर कलयुग आएगा और कलयुग में अगर मेरे परिवार वाले रह गए तो इनके लिए मेरे को फिर से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी से कम नहीं है, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे ये. એટલે યાદવ વંશને પૂરો કરીને હું જાઉં અહીંથી. એટલે ભગવાને પોતે પોતાની ઈચ્છાથી યાદવ વંશને શ્રાપ અપાવ્યો છે. કેમ કે હવે કલયુગ આવવાની તૈયારી છે. સુખદેવજી કહે છે, હે રાજન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાની ઈચ્છાથી પોતાના વંશનો વિરામ કરાવ્યો. એ આવેલા સંતો બધા જ અત્યારનું જે સૌરાષ્ટ્રનું સોમનાથ છે ત્યાં આવીને રોકાયા છે, જે યજ્ઞમાં આવ્યા હતા એ. અને આ બાજુ ભગવાન કૃષ્ણની પ્રેરણાથી યાદવોની બુદ્ધિ બગડી. આવાજ બતાવો. એમની બુદ્ધિ બગડી અને બધા જ મદિરાનું પાન કરી અને આવે છે. એક શાંબ નામના કૃષ્ણના પુત્રના પેટ ઉપર મુસળને બાંધવામાં આવ્યું, સ્ત્રીનો શણગાર સજાવ્યો અને બધા જ યાદવો આ ઋષિઓ પાસે આવ્યા અને ઋષિઓને કહ્યું, હે ઋષિઓ, આ યાદવ કુળની સ્ત્રી છે, આના પેટથી શું પ્રગટ થશે, દીકરો કે દીકરી? અને ત્યારે એ ઋષિઓએ પોતાના ત્રિકાળદર્શી જ્ઞાનથી જોયું, ત્યારે શ્રાપ આપી દીધો કે હે યાદવો, તમે અમારી પરીક્ષા લેવા માંગો છો? જાઓ, અમે તમને શ્રાપ આપીએ છીએ કે આના ગર્ભથી જે મુસળ પ્રગટશે એ શ્રી કૃષ્ણ સહિત યાદવ કુળનો વિનાશ થશે. શ્રાપ આપી દીધો. બધા ગભરાયા, શું કરવું? અને ત્યારે કોઈને ખબર ન પડે એમ એ મુસળને પેટ ઉપરથી બાંધેલાને કાઢી લકડાના મુસળને ઘસી 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 એનો પાવડર કરી અને આગે દરિયામાં જઈને ફેંકી દીધો. એના ઉપર એક બંગડી છે લોખંડની, એને પણ ઘસી, પણ ઘસાણી નહીં, એને પણ ફેંકી દીધી દરિયાના જળમાં, પાણીમાં. આ બાજુ આ બધા જતા રહ્યા પુનઃ પાછા દ્વારિકામાં. ભગવાન કૃષ્ણ તો અંતર્યામી છે, એને ખબર પડી ગઈ કે શ્રાપ દેવાઈ ગયો છે. અને એ શ્રાપ દેવાઈ ગયો છે એ ખબર પડી ગઈ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધાને આનંદ આપતા સમયાંતરે પેલો દરિયામાં ફેંકેલો પાવડર એ મોજાના સથવારે સથવારે કિનારા ઉપર આવે છે અને કિનારા ઉપર એરકા નામની વનસ્પતિ બને છે. અને એરકા એવી વનસ્પતિ છે કે એની બંને બાજુ તીક્ષ્ણ ધારો છે. એ આમે કાપે ને આમે કાપે, અને તલવાર ટાઈપ એના મોટા પત્તા છે. આ બાજુ ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી એટલે ભગવાન બધા જ યાદવોને લઈ અને પધારે છે અત્યારનું જે સોમનાથ છે ત્યાં. જ્યારે બધાને તૈયારી કરી કે હાલો આપણે સોમનાથ જઈએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે ઉદ્ધવજી આવીને ઉભા રહ્યા. પ્રભુ, આ બધું શું છે? હું જાણી ગયો. कृष्ण कहे छे, उद्धव, अब मैं चलता हूं, मेरा समय आ गया, मैं अपने धाम की ओर प्रयाण कर रहा हूं. तुम भगवान का भजन करते करते यूं ही आनंद में रहना और समय आएगा आप भी मेरे धाम पे चले आओगे. उद्धव जी कहे छे, नहीं प्रभु, मने तमारी साथे लई जाओ, मारे तमारी साथे आवવું છે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, પછી તો દત્તાત્રેયજીનો સંવાદ કયો છે. 24 ગુરુઓની ચર્ચા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સુખદેવજી પરીક્ષિતને સંભળાવી છે. એ જ્ઞાનોપદેશમાં
શ્રી કૃષ્ણને ઉદ્ધવજીના સંવાદમાં નિમિ રાજાની કથા કહી છે, નવ યોગેશ્વરોની ચર્ચા કરી છે. આ બધી જ્ઞાનોપદેશ છે. એકાદશ સ્કંદ એટલે આખો એક જ્ઞાન તત્વ છે. અને અંતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલું કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી, કોણ કોની સાથે આવે છે? અહીં બધા એકલા આવે છે ને એકલા જાય છે. ન તો મા બાપ કોઈની સાથે આવે છે, ન પતિ પત્ની કોઈ સાથે આવે છે, ન ભાઈ ભાઈ સાથે આવે છે. બધા જ એકલા આવે છે અને એકલા જગતમાંથી જાય છે. હું આવ્યો ત્યારે તમે મારી સાથે હતા નહીં પ્રભુ, તો હવે હું જાઉં ત્યારે તમે કેવી રીતે હો? દરેકના કર્મ અલગ છે. અરે પતિ પત્ની જિંદગી ભર સાથે રહે છે, પણ જ્યારે એકાદ બંનેમાંથી એકાદું વિખૂટું પડે છે ત્યારે એ જે રહેનારું છે એની સાથે જઈ નથી શકતું. દુઃખ થાય છે, કારણ કે દરેકના કર્મ અલગ છે. સંસારની વાટિકામાં સંસારના નિયમની સાથે ભેગા રહી વાત અલગ છે, બાકી દરેકના કર્મ અલગ છે. કર્મ દરેકને કોઈને છોડતું નથી. જેવી કરો છો કરણી એવી ભરણી થાય છે. તો આમ કર્મ કોઈને છોડે નહીં, કોઈ સાથે કોઈ જતું નથી. માટે હે ઉદ્ધવજી, તમે એ વાતને છોડો, તમે મારી સાથે ના આવી શકો. પ્રભુ, હે ઉદ્ધવજી, લો હું તમને મારી ચરણ પાદુકાઓ આપું છું. તમે આ ચરણ પાદુકાઓને લઈ અત્યારનું જે બદ્રીનાથ છે એ બદ્રીનાથમાં જઈ તમે મારી ભજન યજન કરો. ત્રેતા યુગમાં ભગવાન રામે ભરતજીને પાદુકાઓ આપી છે અને રામ રાજ્ય ચલાવ્યું, અને દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ઉદ્ધવજીને પાદુકાઓ આપી અને જીવન પોતાનું પૂરું કર્યું. એટલે મને એવું લાગે છે કે ત્રેતા યુગનો રામ એ કૃષ્ણ છે અને ત્રેતા યુગનો ભરત એ ઉદ્ધવ છે. ઉદ્ધવજી પાદુકાઓને લઈને નીકળવાનો વિચાર કરે. કોણ કોની સાથે? અહીં બધા એકલા આવ્યા છે અને એકલા જવાના. કવિ કહે છે, એકલા